वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। Good morning, students, teachers, staff, and all those who are associated with Aurobindo Pathak Bhavan English Medium of Cooch Behar. We have just unfurled our flag, the tricolor, to commemorate the 73rd Republic Day of India. I wish you all a very happy Republic Day. It is a day of national celebration for us, as on this day, the 26th of January in the year 1950, the Constitution of India came into effect, thereby turning the nation into a republic that ensures equality for all and a sovereign state, a nation that is independent in the true sense of the word. It is expected of each of us to uphold our rich traditions, cherish our culture, and spread our values to the people all over the world. In order to do so, we must avail all the opportunities presented to us and take an active part in nation building. Dear children, as the future of our nation, it is the responsibility of each of you to strive towards achieving the India of every Indian's dream. You all need to work towards making India a fully developed nation, and you all need to be united in your efforts. The beauty of India lies in its unity in diversity. So, on this very special day, let us all pledge to come together and play a role in achieving greatness for our country. Dear children, I will end my speech with the hope that each of you grow up as a remarkable individual and a true global citizen. Thank you. Good morning, everybody. Wishing you all a very happy Republic Day. We shall now begin with the online celebrations of the 73rd Republic Day of our country. Various performances by the students, along with some thoughts by the teachers, have been lined up to commemorate this special day. Hope you all will enjoy. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूस रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी संग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन
मेरे वतन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। संदेशे आती है हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है जो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन सोना 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 है। संदेशे आते हैं कि चिट्ठी आते हैं, संदेशे आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। সুপ্রভাত আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি শিউলি ম্যাডাম বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসে তোমাদের জানাই হার্দিক অভিনন্দন। সুপ্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, আজকের এই পুণ্য প্রভাতে আপনাদের সকলের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা। বাচ্চারা, আজ আমি তোমাদের বলবো প্রজাতন্ত্র দিবসের কথা, ভারতবাসীর পূর্ণ স্বরাজের কথা। স্বরাজ অর্থাৎ নিজেদের রাজত্বে নিজেদের বাস। আমাদের প্রতিটি ভারতবাসীর মননে চেতনে রক্তে মিশে রয়েছে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো তাৎপর্যময় দিনগুলির কথা। আমরা যেমন প্রতি বছর নিজেদের জন্মদিনগুলো পালন করি অতি যত্নে ভালোবাসায়, তেমনিভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর জন্মদিন পালন করে থাকি জাতীয় দিবস হিসেবে। আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ইতিহাসের বহু গৌরবগাথা, বহু অন্ধকারময় যুগ আর কলঙ্কময় অধ্যায় পেরিয়ে, বহু অত্যাচার সয়ে, বহু সংগ্রামের পথ পেরিয়ে আমরা হয়েছি স্বাধীন। 1947 সনের 15ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। দেশ স্বাধীন হলো বটে, প্রায় 200 বছর পরাধীনতার পর যখন স্বাধীনতা এলো, তখন প্রশ্ন এলো যে এই স্বাধীন দেশ আমরা চালাবো কোন পদ্ধতিতে? কে হবে তার চালিকা শক্তি? নাগরিকদের অধিকার আর দায়িত্বই বা কী হবে? কারণ স্বাধীন ভারতে তখনও সংবিধান তৈরি হয়ে ওঠেনি। সংবিধান অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সহজ করে বলি, রাষ্ট্র চালনার নিয়মনীতির খসড়া। যেহেতু তখনও স্থায়ী সংবিধান তৈরি হয়নি, তাই বিগত দিনগুলোতে চলে আসা নিয়মনীতির কিছু রদবদল ঘটিয়েই চলছিল দেশের শাসন কাজ। এই সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য 1947 সালের 28শে আগস্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে সময় যার চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে 4 নভেম্বর 1947 সালে সংবিধানের খসড়া তৈরি করে গণপরিষদে জমা দেওয়া হয়। প্রায় 2 বছর 11 মাস
18 দিনব্যাপী সময় ধরে বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর 24শে জানুয়ারি 1950 সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানের খসড়া স্বীকৃত ও স্বাক্ষরিত হয়। ঠিক তার দুদিন পর থেকে অর্থাৎ 1950 সালের 26শে জানুয়ারি এই সংবিধান কার্যকর হয়। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। প্রিয় ছোটরা, তাহলে প্রশ্ন এসে যায়, সংবিধান প্রণয়নের দিনটি কেন প্রজাতন্ত্র দিবস? কারণ ভারতের এই সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত রয়েছে, আমরা ভারতের জনগণ। ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে আমরা নিজেদের অর্পণ করেছি। তাছাড়াও সংবিধানে রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের কথা, নাগরিকের চিন্তা, মত প্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা। আছে ব্যক্তির মর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কথা। গণতান্ত্রিকতার অর্থ ভারতের শাসন ব্যবস্থা জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত। প্রজাতান্ত্রিক কথার অর্থ দেশের সব মানুষ ভারতের প্রজা, সকলের জন্য একই আইন, একই নিয়ম, রাষ্ট্র তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করে না। রাজতন্ত্র বলতে যেমন বোঝায় রাজার মতামত, প্রজাতন্ত্র বলতেও তেমনি বোঝায় প্রজার মতামত, অর্থাৎ প্রজার মতামতই শেষ কথা। ব্রিটিশ শাসক ভারতের মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছিল। ভারতবাসীর সেই মত প্রকাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো পুণ্য দিনগুলির। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মহা সমারোহে ভারতের মানুষ পালন করে আসছে আজকের তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি। ভারতের সংবিধান যেন ভারতবাসীর রক্ষা কবচ। এই গৌরবময় রক্ষা কবচটি সযতনে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতবাসী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ভারত মাতার বন্দনা গীত গায়। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সর্বত্র রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হয় দিনটি। দেশের কর্ণধার দিগের উপস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দিল্লির রাজপথে স্থলসেনা, জলসেনা, বায়ুসেনার একটি জাঁকজমকপূর্ণ মহড়ার আয়োজন হয়, যা প্রজাতন্ত্র দিবসের একটি ঐতিহ্যময় রীতি হিসাবে গণ্য। সেই সাথে আমরা স্মরণ করি সেই সমস্ত বীর শহীদদের, যাদের বহু রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন গান, আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজার রাজত্বে। সেই সময় তিনি কল্পনায় যেমন ভারতকে দেখেছিলেন, ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের দিনটি থেকে ঠিক আমরা তেমন ভারতেই বাস করছি। তাই আমাদের আজকের দিনের শপথ, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করব যে কোনো মূল্যে, রক্ষা করে চলব সংবিধানের মান্যতা, বীর শহীদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর মূল্য দেব দেশ সেবার নানা কল্যাণময় কর্মের মধ্য দিয়ে। আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা করব, ঊর্ধ্ব গগনে সদা আন্দোলিত হোক ভারতের জয়োধ্বজা, আর অমলিন পতাকা তলে সুরক্ষিত থাকুক ভারতের প্রতিটি মানুষ। জয় হিন্দ। Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute our nation on Republic Day. Jai Hind.
सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है रुके न तू द्वारा प्रसून जोशी और कविता कुछ इस प्रकार है। धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फरक फरक रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला बार कर, अग्नि सी धधक धधक हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू रुके न तू झुके न तू, धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति से जल जला। धन्यवाद।
নমস্কার, আমি রুদ্রদীপ্ত সেন শর্মা। আমার আজকের নিবেদন কবি রজনীকান্ত সেনের লেখা কবিতা স্বাধীনতার সুখ। বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই, উড়ে ঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই। আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা পরে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে। বাবুই হাসিয়া কহে সন্দেহ কি তাই, কষ্ট পাই তবু থাকি নিজেরও বাসায়। পাকা হোক তবু ভাই পরের ও বাসা, নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘরে খাসা। নমস্কার। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।